इस वेले सिख कम्यूनिटी है अमरीका की और तुहाडे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जिहड़े इंडिया की ट्रांसनैशनल रिप्रैशन नीति का शिकार ने तुहानूं इस वेले अपने उन्हां कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिख कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हक दे विच होर मजबूती नाल खलोण दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि भाई ये कोई फिल्मी प्लॉट नहीं है, ये जिहड़ी है सचमुच सिखां दी जान नूं खतरा है और ये अमरीका दी सॉइल दे उत्ते ये सिख जिंदगियां नूं प्रभावित करदा है जिहदा तुसीं जिक्र भी जिहड़ा अपनी स्टेटमेंट्स करना मुनासिब नहीं समझे, ये सानूं नामंजूर है। असीं तुहानूं ये कहंदे आ कि भी तुसीं अमरीका दे विच इंसाफ दे जिहड़ा है वो झंडा बरदार बनो, तुहाडे उत्ते जरूरी है कि भी इस गल नूं यकीनी बनाओ कि जिहड़े इस गल दे लई जिम्मेवार ने इस प्लॉट नूं असैसीनेशन नूं करन वाले वो कित्थों दे ने, उन्होंने अमरीकन सॉइल ते कुकर्म करना सी। ये सिर्फ कानूनी गल नहीं है, ये अमरीकन जिंदगियां नूं ट्रांसनैशनल थ्रैट्स तो सेव करने की गल है। जो इंडियन स्टेट ने सिखां नूं टारगेट करन दा जिहड़ी उन्हां दी दा नफीरियस एजेंडा है उसकी इंप्लीमेंटेशन है, जिहदे थल्ले अवतार सिंह खंडा यूके दे विच, हरदीप सिंह निजर कैनेडा और जिहड़ा प्लॉट अनफोल्ड किया अमरीका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू नूं मारन दा अमरीका, ये पैटर्न है जो इंडियन स्टेट कर रही है। तुहाडे हलकियां च ही वो बैठे हुए ने जिन्हां नूं FBI ने अलर्ट किया सी कि तुहाडी जान नूं कि उन्हां दी जान नूं खतरा है, तुसीं उन्हां नूं कंसल्ट करना भी योग नहीं समझे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैव बीन प्रेशराइजिंग द मैनेजमेंट्स ऑफ गुरुद्वारास in an attempt to intimidate and force them into compliance. Viewers, welcome back on our program. So viewers, program ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? देखो पिछले दिनों असी इस दे उत्ते एक सैगमेंट किया सी इंडिपेंडेंट कि 5 कांग्रेसमैन रादर 4 कांग्रेसमैन एक कांग्रेस वूमन भारतीय मूल दे ने और ये उस इंडिया कॉकस का हिस्सा भी ने जिस दे विच इन्हां 5 तो इलावा होर भी कई दर्जना कांग्रेसमैन शामिल ने। अच्छा। और इस जिहड़ा ये 5 दा ग्रुप जिहड़ा भारती मूल दे ने ज़ार चों जिहड़े ने कांग्रेसमैन अमित बहरा ये सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया तो कांग्रेसमैन ने, प्रमिला जयपाल ये सिएटल नाल संबंधित ने, रॉ खन्ना जिहड़ा को चेयर भी है इंडिया कॉकस का ये बे एरिया दे नाल संबंधित है कैलिफोर्निया दे। और यही रो खन्ना ना सिर्फ इंडिया कॉकस का चेयरमैन के तौर पर लेकिन बीते 15 अगस्त नूं ये अपने नाल 2-3 होर जिहड़े गोरियां शक्लां वाले कांग्रेसमैन लैके उत्थे मोदी दे गुणगान करन दे लई पहुंचा होया सी लाल किले ते। और ईवन उस तो बाद एक प्रैस कॉन्फ्रेंस या 1-to-1 इंटरव्यू दे विच उन्हें ये भी कहा कि देर इज़ नो पंजाब, जो उन्होंने खालिस्तान बारे या बाहरले सिखां की एक्टिविटी बारे पूछा गया तो उन्हें कहा जी पंजाब चैप्टर इज़ क्लोज्ड, देयर इज़ नो इशू ऑफ पंजाब। ये वक्री कहानी है कि फिर उसका जवाब सिखां ने ये दफ्तर के बाहर बे एरिया प्रोटेस्ट करके भी दिता है। और ये बैकग्राउंड तो कांग्रेस नाल जुड़ी हुई सी, जिहड़ा ईश्वर चंद्र विद्या अलंकार जां की नां सी इहदे दादे का जिहड़ा लंबा वक्त जिहड़ा फ्रीडम फाइटर भी अपने आप नूं कहंदे रहे, पर अल्टीमेटली एक स्टेज दे उत्ते ये सिख कॉकस का हिस्सा भी सी। हुण नहीं मैनूं पता है भी इसका की लाइन है, लेकिन ये जिहड़ा इस किस्म के लोग अपने ट्रू कलर जिहड़े ने वो बाद दे विच ही रिवील करते हैं।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਾਈਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿੱਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਸਿਐਟਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ। ਔਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਮਚ ਮੋਰ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ RSS ਦਾ ਸਟੂਜ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਲੇਟਾਈਨ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਰੀਫ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੋਲਡ ਲਾਈਨ ਲਈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਨੇਟ ਫੋਰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਬਰੀਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੰਸਰਨ regarding your statement on Indian government's attempted killing of Americans on American soil। ਇਹ 5
ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸਡ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਅੰਡਰਸਾਈਨਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ and community activists write to you with an urgency that cannot be understated. We have reviewed your recent statement and urge you to show great solidarity with the Sikh American community. ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ's indictment by the Department of Justice is not an abstract storyline. It involves a stark and immediate threat to American lives that are in imminent danger of being targeted by the Indian government on US soil. It affects Sikh lives, a community you fail to mention in your statement. This is unacceptable. ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਵੀ ਅਰਜ ਯੂ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਓ। ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਵੀ ਆਸਕ ਯੂ ਟੂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਇਟਸ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ that all those responsible for this plot, regardless of their affiliation, be brought to justice on American soil. This is not just a legal matter, it's a matter of safeguarding American lives from transnational threats. You cannot and must not let the perpetrators become the prosecutors. ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈਨ ਅਖੀਰਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗਲੈਡ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ US ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪਰਪੀਟੇਟਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਥ੍ਰੈਟਸ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਦਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਡੈਥ ਆਫ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਇਨ UK, the targeted assassination of Canadian activist Hardeep Singh Nijjar on Canadian soil, and the alleged attempted murder of American attorney activist Mr. Gurpatwant Singh Pannu on US soil are not isolated incidents. ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਪਰ ਗਏ ਇੱਕ ਉੱਧਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਿੰਕ ਨੇ? They are part of a disturbing pattern, an international assassination program directed at Sikhs, ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਨਫੀਰੀਅਸ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਅਨਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਅਰਜ ਯੂ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ that these acts of violence are not a bug, they are a deliberate feature and pattern of Indian foreign policy. ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਟਮਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਕਿ ਵੀ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਰਵਾਈਵਰਸ, ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। The FBI alerted some of your constituents about threats to their lives from the Indian government. These survivors should be consulted when issuing statements and as you move forward. ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ FBI ਨੇ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। It is important to highlight that agents of the Indian government have been pressurizing the managements of gurdwaras in an attempt to intimidate and force them into compliance। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। While we have received signed copies of this letter from gurdwaras serving your districts, we are withholding their identities to safeguard their privacy। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਟਸ ਕਰੂਸ਼ਲ ਫॉर एवरी ਅਮਰੀਕਨ ਟੂ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ in exercising their First Amendment rights, and you must ensure the protection of these rights. Please review the news report on Indian agent intimidating a priest at Stockton Gurdwara। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, ਵੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ working together to put an end to Indian transnational repression on American soil. We would highly appreciate your response to American Sikh Congressional Caucus co-chairs within 15 days of receiving this letter। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿਓ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਪਲੀਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਾਕਸ ਕੋ-ਚੇਅਰਸ ਔਨ ਯੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਥੁੱਕੀ ਵੜੇ ਪਕਾਏ ਨੇ, ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।